Students, today we are going to discuss about alkali and alkaline earth metals, that is group 1 and group 2 metals. Our topics are general characteristics of alkali metals, electronic configuration, oxidation state, ionization enthalpy, hydration enthalpy, distinctive behavior of lithium, and relationship. Diagonal relationship. So these are the topics. So we are going to discuss about it. So alkali and alkaline earth metals. So rock salt. What is rock salt? Sodium chloride is the rock salt. Then sylvite. Then spodumene. So these are the ores of alkali metals. So what are the important objectives in this lesson? So students can explain the properties of alkali metals and alkaline earth metals. Then recognize the anomalous property of lithium and beryllium. Lithium and beryllium. Anomalous means different. Then students list out the uses of alkali metals and alkaline earth metals. Then student describe the general characteristics of compounds of alkali metals and alkaline earth metals. For example, sodium chloride is a compound of alkali metal. Magnesium chloride is the compound of alkaline earth metal. So there are many compounds we are using in our day-to-day life. Then students appreciate the biological importance of sodium, potassium, magnesium, and calcium. Then explain the preparation properties and uses of calcium oxide, calcium hydroxide, gypsum, and plaster of Paris. Gypsum is nothing but calcium sulfate, 2H2O, CaSO4, 2H2O. Plaster of Paris is nothing but CaSO4, half H2O. Calcium sulfate, chemihydrate, Hemi. So these are the important objectives. So what are S block elements? So generally periodic table is classified into four types: S block elements, P block elements, D block elements, and F block elements. S block elements comprises of group 1 and 2. P block elements comprises of group 13 to 18. And D and F block element comprises of group 3 to 12. So the elements belonging to group 1 to 2 in the modern periodic table are called S block elements. So the elements belonging to these two groups are commonly called, that is, group 1 is called alkali metals and group 2 is called alkaline earth metals. So why we are studying these elements means because they play a vital role in many activities in our life. So what is the meaning of the word alkali? So the alkali is derived from the word al-kali, meaning plant ashes. தமிழில் வந்து தாவரச்சாம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிளான்ட் ஆஷஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரெஃபரிங் த ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் alkaline substances. So a water extract of the burnt plant ashes called potash contain mainly potassium carbonate. இப்போ சாம்பல் எரிஞ்சிருக்கும்ல, பிளான்ட் வந்து எரிஞ்சு அந்த சாம்பலை வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம்னா அது வந்து மெயினாக அதில் இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் கார்பனேட் இருக்கும். அப்போ அல்கலைன் இன் நேச்சர். ஸோ அதுலேருந்து தான் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு வந்தது. ஸோ ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் அல்லது குரூப் 1ல் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், cesium, and francium. So francium is the radioactive element. So these metals are generally very soft and they are highly reactive because they contain one electron in their valence shell. So they are highly reactive. So they form oxides and hydroxides. For example, lithium forms lithium oxide, sodium forms sodium oxide,
and sodium also forms sodium hydroxide, NaOH. So they are generally basic in nature. So they are generally basic in nature. Regarding the general characteristics of alkali metals, the first point is they are highly reactive. Why? Because they contain one electron in their valence shell. So they are highly reactive because they are in a position to donate one electron to those elements which need electron to satisfy the octet rule. So after donating one electron, all the alkali metals satisfy the octet rule and becomes highly stable, and they are found in nature only as compounds. அது வந்து காம்பவுண்ட்ஸாக தான் வந்து நேச்சரில் வந்து இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் வந்து சோடியம் குளோரைடாக இருக்கலாம், பொட்டாசியம் வந்து பொட்டாசியம் குளோரைடு அல்லது பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டாக இருக்கலாம். ருபீடியம் அண்ட் சீசியம் ஆர் ஃபவுண்ட் அசோசியேட்டட் இன் மைன்யூட் குவான்டிட்டிஸ், ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், வித் மினரல்ஸ் ஆஃப் அதர் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ். மற்ற இதை விட ருபீடியமும் சீசியமும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் ஃப்ரான்சியம் இஸ் ஜென்ரலி ரேடியோஆக்டிவ் இன் நேச்சர். That is the element francium emits alpha, beta or gamma rays because the nucleus is unstable and does not occur appreciably in nature. இயற்கையில் அந்தளவு இருக்காது. ஸோ francium is highly radioactive and its longest lived isotope has a half-life of 21 minutes. ஸோ ஹாஃப் லைஃப்னால் என்னது? இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹாஃபாக மாறுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டைம் தான் வந்து ஹாஃப் லைஃப்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் 50 கிராம் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ, அது எந்த டயத்தில் 25 கிராமாக மாறுதோ அந்த டயத்துக்கு பேர் தான் ஹாஃப் லைஃப்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி ஃப்ரான்சியத்தோட ஹாஃப் லைஃப் வந்து 21 மினிட்ஸ். தென் abundance of important alkali metals இயற்கையில் வந்து எப்படி கிடைக்குது? ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் லித்தியம் எவ்வளோ இருக்குன்னா 0.0018% தான் இருக்குது. அதோட சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போடுமின். அதோட ஃபார்முலா வந்து லித்தியம் அலுமினியம் சிலிக்கேட், LiAlSiO3. சோடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.27% இருக்குது. அது சோர்ஸ் வந்து ராக் சால்ட். ராக் சால்ட்னா சோடியம் குளோரைடு, பாறை வடிவில் இருக்கும். அதுமாதிரி பொட்டாசியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.84%. அது வந்து சில்வைட். நம்ம இந்த டயக்ராம் பார்த்தோம்ல, சில்வைட்னா பொட்டாசியம் குளோரைடு. ருபீடியம் சீசியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தே அக்கர் ஒன்லி இன் மைன்யூட் குவான்டிட்டிஸ், ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், 0.0078% தான் இருக்கும். அதுமாதிரி சீசியம் வந்து 0.00026. ஸோ ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்டு அண்டர் ஆயில். வாட்டரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம், சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் தே ஆர் ஸ்டோர்டு அண்டர் ஆயில். ஆயிலில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. லித்தியம் சரி, சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம். வாட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா என்ன ஆகும்னா ஹைலி ரியாக்டிவ் இன் நேச்சர். ஸோ இட் இஸ் ஸ்டோர்டு ஒன்லி அண்டர் ஆயில் கண்டிஷன். அண்ட் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் NS1, where N is the quantum number, principal quantum number. For example, for lithium we write 2s1, that is valence shell configuration, and for sodium we write the valence shell configuration as 3s1. Then for potassium we write 4s1. Likewise the general configuration is NS1. So lithium atomic number is 3, 2s1 valence shell. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹீலியம் எழுதியிருப்போம், ஏன்னா ஹீலியத்தோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து 1s2. ஹீலியத்தோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து 1s2. அதை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, அதுக்கு பதிலாக ஹீலியம் அப்படின்னு போட்டு எழுதிடலாம். அதுமாதிரி சோடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்போது நியான் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும், அதுக்கு 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 வேலன்ஸ் ஷெல்லில். அதுமாதிரி பொட்டாசியம் அதே மாதிரி தான், 19 அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ AR ஆர்கானோட கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும், 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. அப்புறம் கடைசி 4s1. அதுமாதிரி ருபீடியம், சீசியம் அண்ட் ஃப்ரான்சியம்.
தென் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +1 தான். ஏன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறதுனால இட் ரெடிலி லூசஸ் 1 எலக்ட்ரான் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் a ஸ்டேபிள் ஆக்டட் கான்ஃபிகரேஷன். அதனால் அதோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +1. ஏன்னா அது வந்து மோனோவேலன்ட் கேட்டயான்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து லூஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா தென் இட் ஃபார்ம்ஸ் Na+. அப்போ லித்தியம்னா Li+, பொட்டாசியம்னா K+. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா மோனோவேலண்ட் கேட்டயான்ஸ். கேட்டயான்ஸ்னால் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீசிஸ். தென் அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியை. ஸோ ஆன் மூவிங் டவுன் த குரூப் alkali metals, for example from lithium to francium, atomic and ionic radii generally increases down the group because when the number of electrons increases, the new electron occupies the added electrons occupies the new shell in each group. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியத்தில் வந்து 2s1 இருக்கும், சோடியத்தில் 3s1 தேர்டு இதில் வந்துடும் வேலன்ஸ் ஷெல். பொட்டாசியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் ஷெல் வந்து 4th இதில் வந்துடும். ஸோ 4s1 அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம். ஸோ அதனால் வேலன்ஸ் ஷெல்லுக்கும் நியூக்ளியஸுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அட்டாமிக் ரேடியை அண்ட் அயானிக் ரேடியை ஜென்ரலி இன்க்ரீசஸ் டவுன் தி group. Generally, the monovalent cations are smaller than the respective parent atom. What is the meaning? That is, sodium cation is smaller than sodium atom. What is the difference between sodium ion and sodium atom? Sodium ion, we have only 10 electrons. For sodium atom, we have 11 electrons. So 11 electrons means it has 3 shells. For 10 electrons, it has only 2 shells. So generally, monovalent cations are smaller than the parent atom. And other physical properties, for example, atomic radius, metallic radius, from lithium to cesium. So ionic radius, melting point in degrees Celsius, boiling point, first ionization enthalpy, kilojoule mole power -1, electronegativity, density, standard potential, then hydration enthalpy. So these are tabulated from lithium to cesium. So you can refer the tabular column for other physical properties. Then ionization enthalpy. What is meant by ionization? So convert atom into ion. Energy is needed. So in order to convert atom into ion, you need some energy. So that is called ionization enthalpy. So alkali metals generally have the lowest ionization enthalpy because compared to other elements in the respective period. As we go down the group, ionization enthalpy decreases due to increase in the atomic size. இப்போ லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம், ஃப்ரான்சியம் மேலேருந்து வந்தோம் அப்படின்னா அயனைசேஷன் என்தால்பி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வரும். ஏன்னா அட்டாமிக் ரேடியை வந்து என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ நியூக்ளியஸுக்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கூட கூட என்ன ஆகும்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து குறையும். So it is very easy to remove the electron from the valence shell. So ionization enthalpy generally decreases down the group. In addition, the number of inner shells also increases, which in turn increases the magnitude of screening effect. So due to the increase in the number of inner shells, the magnitude of screening effect increases and consequently the ionization enthalpy decreases down the group. So these are the two reasons for the decrease in trend down the group in the first down the group for ionization enthalpy. So ionization enthalpy வந்து லித்தியத்துலேருந்து ஃப்ரான்சியம் வரும்போது என்ன ஆகுது, குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அட்டாமிக் ரேடியை இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ரெண்டாவது காரணம் வந்து
இன்க்ரீஸ் இன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட். இந்த 2 ரீசன்னால் என்ன ஆகுது, அயனைசேஷன் என்தால்பி குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி செகண்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி. ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பினா ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண பிறகு கிடைக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அதுலேருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை வந்து ரிமூவ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்டு செகண்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கலி மெட்டல்ஸ்க்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணோடனே அது வந்து ஸ்டேபிள் ஆயிரும் பிகாஸ் ஆஃப் ஆக்டட் கான்ஃபிகரேஷன். அதனால் ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் gives monovalent cations having stable configuration similar to that of the noble gas மாதிரி ஆயிரும். So it is very difficult to remove the second electron from the stable configuration already attained. அதனால் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும். Then hydration enthalpy. ஹைட்ரேஷனா வாட்டர் சாலிபிலிட்டி, அதனுடைய நேச்சரை சொல்கிறது தான் ஹைட்ரேஷன். ஸோ லித்தியம் சால்ட்ஸ் ஆர் more soluble than other metals in the group. For example, lithium chlorate LiClO4 is 12 times more soluble than sodium chlorate NaClO4. Other salts, for example, potassium chlorate, rubidium chlorate and cesium chlorate have solubilities only 10⁻³ times that of the lithium chlorate. ஸோ ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஹைட்ரேஷன்னா வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி. ஹைட்ரா அப்படின்னாலே வாட்டர். அப்போ லித்தியம் குளோரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 டைம்ஸ் வந்து மற்ற சால்ட்டை விட அதிகமாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரேட்டை விட அதிகமாக என்ன ஆகுது, வாட்டரில் வந்து சாலிபிலிட்டி ஆகுது. ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, ஹை சாலிபிலிட்டி ஆஃப் லித்தியத்துக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா அதோட ஸ்மால் சைஸ். ஸோ ஸ்மால் சைஸ் will affect the strong solvation property. ஸோ ஸ்மால் சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால சால்வேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆகுது, ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஆயிடுது. சால்வேஷனாக வாட்டர் ஆட் ஆகக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இதுதான் வந்து என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன். என்தால்பினா வாட்டர் சாலிபிள் ஆகும்போது ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி. லித்தியத்துக்கு -519, சோடியத்துக்கு -406, பொட்டாசியத்துக்கு -322, ருபீடியத்துக்கு -293, சீசியம் அயானுக்கு -264. ஸோ எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் when the first group metals, that is alkali metals, are soluble in water. Then electronegativity. What is electronegativity? The tendency of an atom to attract the shared electron pair towards itself in a molecule is called electronegativity. So it is a comparative property. So generally alkali metals have smaller values than other elements. So when they react with other elements, they usually produce ionic compounds. For example, sodium reacts with chlorine to form sodium chloride. ஜென்ரலாக வந்து ஹாலஜன்ஸோட ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகி என்ன ஆகும், ஹாலைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும், அயானிக் ஹாலைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். தென் ஃப்ளேம் கலர் அண்ட் வேவ் லென்த். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when lithium is heated, it produces crimson red color and the wavelength is 670.8 nanometer. Nm is nanometer. And sodium produces yellow color on heating and its wavelength is 589.2. Potassium is lilac, that is violet color. Rubidium is reddish violet in color. Cesium is blue in color on heating and wavelength is 455.5. So these are the color produced by the alkali metals when they are exposed to flame or when they are heated. Then distinctive behavior of lithium. What is the meaning of distinctive? That is தனித்துவமான பண்புன்னு சொல்வோம். So the distinctive behavior of lithium ion is generally due to the exceptionally small size, ரொம்ப ரொம்ப சைஸ் ஸ்மாலாக இருக்கும், அண்ட் ஹை போலரைசிங் பவர்.
high polarizing power, high hydration energy and non-availability of d orbitals. அதில் வந்து d orbitals கிடையாது, ஏன்னா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் 3 தான். அப்போ 3 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும். அப்போ 1s2 2s1 அவ்வளோதான். அதனால் டி ஆர்பிட்டால் இருக்காது. போலரைசிங் பவர் ஜாஸ்தி. வாட் இஸ் மீன் போலரைசிங் பவர்? இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக ப்ளஸ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆயிரும். இப்போ லித்தியம் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா லித்தியம் ப்ளஸ் ஆயிரும், சிஎல் வந்து மைனஸ் ஆயிரும். அதான் போலரைசிங் பவர், சார்ஜ் உண்டாக்கக்கூடிய தன்மை. அண்ட் ஹை ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி, நல்ல சாலிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இப்போ லித்தியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், ஹை மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட். அதர் அல்கலி மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக தான் இருக்கும். அண்ட் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆர் வெரி வெரி லோ. அண்ட் லித்தியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் ரியாக்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் நார்மல் ஆக்சைட்ஸ், forms peroxides with greater difficulty, and its higher oxides are unstable. இப்போ ஆக்சிஜனோட ஃபார்ம் ஆகி லித்தியம் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகலாம், அல்லது பெராக்சைட்லாம் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஹையர் ஆக்சைட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள், லித்தியத்தோட ஹையர் ஆக்சைட்ஸ். அதே மாதிரி மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் அப்படி இல்லை, ஈஸியாக வந்து ஆக்சைட்ஸு பெராக்சைட்ஸ்லாம் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் வந்து சோடியம் ஆக்சைடு, சோடியம் பெராக்சைட்லாம் ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணும். தென் ரியாக்ஷன் வித் நைட்ரஜன், லித்தியம் வந்து நைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா லித்தியம் நைட்ரைடு ஃபார்ம் ஆகும். Li3n, 6Li + 3n2 அல்லது 6Li + n2 gives 2Li3n, லித்தியம் நைட்ரைடு. மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகாது. அதே மாதிரி புரோமினோட லித்தியம் வந்து ரியாக்ட் ஆகும். மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து வயலண்ட்டாக, அதாவது வெடிக்கும் தன்மையோட ரியாக்ட் ஆகும். தென் ரியாக்ட்ஸ் டைரக்ட்லி வித் கார்பன் டு ஃபார்ம் அயானிக் கார்பைட்ஸ். கார்பைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும். லித்தியம் + C 2C gives Li2C2, லித்தியம் கார்பைடு. ஆனால் மற்ற ஆல்கலி மெட்டல் சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சிசிஎல்லாம் டைரெக்டாக வந்து கார்பனோட ரியாக்ட் ஆகாது. ஆனால் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸோட ரியாக்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ரியாக்ட்ஸ் வித் எத்திலின், அசிட்லின் டு ஃபார்ம் சோடியம் அசிட்லைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் 2Na + C2H2, Na2C2 + H2. தென் லித்தியம் நைட்ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா ஆக்சைடாக மாறிடும். ஆனால் மற்ற சோடியம் நைட்ரேட்டோ பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டோ அதெல்லாம் வந்து டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா நைட்ரைட்ஸாக மாறிடும், NO2ஆக மாறிடும். ஆனால் லித்தியம் மட்டும்தான் ஆக்சைடாக மாறும். மற்ற எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுது, நைட்ரைட்ஸாக மாறுது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் லித்தியம் அண்ட் these are the distinctive properties of table 5.6னு கொடுத்துருக்கா, அது தப்பு. இது வந்து என்னென்னா distinctive properties of lithium with other alkali metals. இதுதான் கரெக்ட். ஸோ இது வந்து 3 மார்க்கில் கேட்கலாம் அல்லது 5 மார்க்கில் கேட்கலாம். தென் அடுத்த டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம். சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் லித்தியம் அண்ட் லித்தியத்துக்கும் மெக்னீஷியத்துக்கும் என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. லித்தியம் வந்து ஃபஸ்ட் குரூப்பில் இருக்குது, மெக்னீஷியம் வந்து செகண்ட் குரூப்பில் இருக்குது. ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது. லித்தியம் மெக்னீஷியம் ரெண்டுமே வந்து ஹார்டராக இருக்கும், ரொம்ப கடினத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கும். அதுமாதிரி லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் ரியாக்ட் ஸ்லோலி வித் வாட்டர். வாட்டரில் அந்த அளவுக்கு ரியாக்ட் ஆகாது. தேர் ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஆர் மச் லெஸ் சால்யூபிள் அண்ட் தேர் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் டீகம்போஸ் ஆன் ஹீட்டிங். லித்தியம் ஹைட்ராக்சைடு, மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடெலாம் ஹீட் பண்ணோம்னா டீகம்போஸ் ஆயிரும். அது மாதிரி போத் ஃபார்ம் நைட்ரைடு. லித்தியம் வந்து Li3n, மெக்னீஷியம் வந்து Mg3n2 ஃபார்ம் ஆயிரும் டைரெக்டாக நைட்ரஜனோட. அது மாதிரி தே டூ நாட் கிவ் சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ். சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, ஆனால் ஜென்ரலாக ஆக்சைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். Li2O, MgO ஃபார்ம் ஆகும், மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. தென் கார்பனேட்ஸ் ஆஃப் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் டீகம்போஸ்னால் என்ன ஆயிரும், பாண்ட் பிரேக் ஆகி உடஞ்சிரும் upon heating to form their respective oxides and carbon dioxide. For example, lithium carbonate
Li2CO3. அதே மாதிரி மெக்னீஷியம் கார்பனேட் MgCO3. அது வந்து என்ன ஆகும்னா MgO ப்ளஸ் CO2ன்னு ஃபார்ம் ஆயிரும். தென் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் டூ நாட் ஃபார்ம்ஸ் பைகார்பனேட்ஸ். பைகார்பனேட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. மற்ற இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். சோடியம் பைகார்பனேட், பொட்டாசியம் பைகார்பனேட்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் டூ நாட் ஃபார்ம் பைகார்பனேட்ஸ். Then both lithium chloride and magnesium chloride are soluble in ethanol and are deliquescent. They crystallize from aqueous solutions as hydrates. ஹைட்ரேட்ஸாக வந்து அப்படி கிறிஸ்டல் ஆயிரும். ஓப்பன் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த சொல்யூஷனை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன ஆயிரும், அதில் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆயிரும். ஜென்ரலாக வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அல்கலி மெட்டல்ஸ், அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ்லாம் சாலிபிள் இன் வாட்டர்னு சொல்லுவோம். ஆனால் லித்தியம் குளோரைடும் மெக்னீஷியம் குளோரைடும் எத்தனாலில் வந்து டிசால்வ் ஆகுது. எத்தனாலில் டிசால்வ் ஆகுது. தென் டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப். டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப்னா ஒரு பீரியடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் அடுத்த பீரியடில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றுமை, அதுதான் வந்து டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் த குரூப் 1 லித்தியம் அண்ட் த டயகனலி பிளேஸ்டு செகண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த குரூப் 2, அதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேறு வேறு பீரியடில் இருந்தாலுமே ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்மால் சைஸ். லித்தியத்தோட சைஸ் வந்து 0.766 ஆங்ஸ்ட்ராங். இதே மெக்னீஷியத்தோட சைஸ் வந்து 0.72 ஆங்ஸ்ட்ராங். ரொம்ப ஸ்மால் வேரியேஷன் தான். அண்ட் கம்பேரபிள் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூஸ். லித்தியத்துக்கு 1.0, மெக்னீஷியத்துக்கு 1.2, அவ்வளோதான். So these are the important topics for today's lesson. So far we have discussed the following, that is general characteristics of alkali metals and the meaning of the word alkali. Then what are the elements present in the first group, then their oxidation, electronic configuration, oxidation state, then flame color, then ionization enthalpy, hydration enthalpy, then distinctive behavior of lithium with other alkali metals, then comparative properties of lithium and magnesium, then diagonal relationship. டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னது, ஒரு பீரியடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் அடுத்த பீரியடில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றுமைத்தன்மை தான் டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லித்தியம் ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் முதல் எலிமெண்ட்டாக இருக்குது. மெக்னீஷியம் செகண்ட் பீரியடில் ரெண்டாவது எலிமெண்ட்டாக இருக்குது. அப்படி இருந்தாலுமே பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் சிமிலாரிட்டிஸ் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தே ஷோ டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப். And there are some questions for your evaluation. First question, write the general characteristics of alkali metals. Compare lithium with other alkali metals. Explain the diagonal relationship between lithium and magnesium. So all these questions are from 3 mark. So write it in your note. Thank you, students.